আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে অনেকদিন পর বের হলাম, বান্দরবন যাব। এই বাইক নিয়ে যাব না, আজকে যাব বাসে করে। আমি আর আমার সাথে আছেন আক্তার ভাই, দুজন যাচ্ছি আজকে বান্দরবন আমরা কিছু ইসলামিক গজল শুটিং এর জন্য। লেটস গো, কথা বেশি বাড়াবো না, চলে যাব ডাইরেক্টলি ভিডিওতে। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm all fearless, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be the superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. অনেকে মনে করবেন I don't আমি ever এটা কি slow দেখাচ্ছি, up, no I don't take আসলে আমার shit. লাইফে I got প্রথম no love for the বাসের ভিতরে fakeness. দাঁড়িয়ে If you খালি wanna করতাম। play tough and কখনো wanna আমি hate দেখিনি this, এরকম I'll হতো। always show up and বাসের make a ভিতরে মাথায় statement. I don't ever ছাতা দিয়ে slow মানুষ up, বসে no I don't থাকছে, take shit. কারণ I বৃষ্টি got no পড়তেছে। love এমন for দৃশ্যটা the আমার সামনে fakeness. If you wanna প্রথম, play কারণ tough আমরা and যাওয়ার wanna সময় hate this, মাঝপথে I'll always show প্রচন্ড up বৃষ্টি, and make a statement. বৃষ্টির জন্য আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ দেরি হয়ে গেছে। তাই গাড়ি থেকে নামতে আমাদের খুব হিমশিম খেতে হচ্ছে। সো ফ্রেন্ড, আসলে ভিডিওটা কিন্তু আমার ফোনের ক্যামেরায় ধারণ করা, কিন্তু পরে ভিডিওতে আমি কথাগুলো ডাবিং করে দিয়েছি। অনেকে বলবেন যে আমার ভিডিও Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the নামাজ taking. শেষ করে আমরা ডাইরেক্টলি চলে যাবো মেঘলাই। ওখানে আমরা বাড়ির কাজ করবো। তার ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করবো কেমন লাগতেছে, বলতেছে যে খুবই ভালো I লাগছে। don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. পাখিটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর, মাছরাঙা পাখি, তাই ক্যামেরা বন্দি করলাম। নীল পাঞ্জাবি পরা যেই ভাইটাকে দেখতেছেন, এই ভাইটা হচ্ছে আক্তার ভাইয়ের একটা আত্মীয়। ভাইয়ের কিন্তু এখানে দুইটা দোকান রয়েছে, কাপড়ের দোকান। আমরা এই মসজিদটাও দেখতে সুন্দর লাগলো, তাই ক্যামেরা বন্দি করলাম বান্দরবন মেইন টাউনে। এরপরে আমরা তিনজন একসাথে মিলে জুমার নামাজ শেষ করলাম। জুমার নামাজের মসজিদের ইমাম সাহেব কিন্তু অনেক ভালো, ওনার সাথে আমরা পরিচিত হলাম। পরে ওই ভাইয়ের ঘরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা একটা রিক্সা নিলাম। রিক্সায় করে আমি আর আক্তার ভাই দুজন বান্দরবন বাস স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এখানেও কিন্তু অনেক কাজ চলতেছে। বান্দরবান বাস স্ট্যান্ড, এখানে কিন্তু বেশিরভাগ আর্মিরাই কিন্তু এই কাজগুলা করে। তাড়াহুড়া করে আমরা এই বাসটার ভিতর উঠে গেলাম। এখান থেকে আমরা মেঘলা যাব। রাস্তাগুলা কিন্তু আঁকাবাঁকা এবং উঁচু নিচু, অনেক রিস্কের জায়গা। কেউ আসলে কিন্তু সাবধানে আসবেন।
শেষ পর্যন্ত আমরা চলে আসলাম মেঘলায়। এটা হচ্ছে যে মেঘলার টিকিট কাউন্টার, পর্যটকের জন্য এখানে টিকিট বিতরণ করা হয়। এটা হচ্ছে মেইন গেট, দেখতে এমনটা লাগে, দেখেন সবাই। এরপর আমরা ভিতরে প্রবেশ করব, আমি আর আক্তার ভাই একসাথে। প্রথম গেটে ঢোকার সাথে সাথেই এই সিঁড়িটা সবাই দেখতে পাবেন। সিঁড়ি দিয়ে কিন্তু নামতে নামতে পা ব্যথা করে। অনেকেই কিন্তু বৃদ্ধ লোক থাকলে এখানে আসলে কিন্তু খুবই কষ্ট হয়। লম্বা সিঁড়ি, হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর, অনেক নিচে চলে গেলাম আমরা। দেখেন আসলে কিন্তু অনেক সুন্দর জায়গা। দর্শক, জায়গাটা কিন্তু আসলেই অনেক সুন্দর, অসাধারণ একটা জায়গা। আমরা প্রথমে একটা ব্রিজে, ঝুলন্ত ব্রিজ বলে একটা ব্রিজে আমরা ছিলাম। এইটা কিন্তু আরেকটা ব্রিজ। এখানে কিন্তু প্রচুর দর্শনার্থী, কিন্তু এর থেকেও আরো বেশি দর্শক থাকে এখানে। আজকে কিন্তু কম, কেন কম আসলে আমি তা জানি না, নাকি বন্ধ তাও জানি না। এখানে কিন্তু আজকে মানে দর্শক কম। শেষ পর্যন্ত আমরা শুটিং এর কাজ সবকিছু শেষ করার পর এখন বাইরে বের হওয়ার পালা। এখন কিন্তু একদম সন্ধ্যার মুহূর্ত হয়ে যাচ্ছে। এখানে কিন্তু অনেক মানুষ দেখা যাচ্ছে এখনো। আমরা হাঁটি হাঁটি পা করে আস্তে আস্তে ডাইরেক্টলি বাইরে বের হয়ে গেলাম। বাইরে কিন্তু সন্ধ্যার সময় দৃশ্যটা দেখতে এমন হয় যে গাড়িটা আসতেছে, আমরা এই গাড়িটাতে উঠে ডাইরেক্টলি কেরানীহাট চলে যাব। দর্শক, আমরা শেষ পর্যন্ত নেমে গেলাম কেরানীহাট। এখানে আমরা নাস্তা করব, তারপর দুজন বাসায় চলে যাব। এখানে একটা স্পেশাল হোটেল আছে মাহফিল নামে, এখানে আমরা নাস্তা করে চলে যাব। তাই আমি এই কিউট বাবুটাকে দেখতে পেলাম এখানে। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। মাহফিল রেস্তোরাঁতে এসেও আমরা কিন্তু অনেক কষ্ট পেলাম, অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকতে হয়েছে আমাদের। শেষ পর্যন্ত এই টেবিলটাতে বসলাম আমি আর আক্তার ভাই, কিন্তু আমার পেছনে একটা কিউট সুন্দরী মেয়ে বসে থাকছে। জানি না কে সে, কার জন্য অপেক্ষা করতেছে, অনেকক্ষণ বসে থাকছে। कंट्रोल कंट्रोल। হোটেলে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর আমাদের ভাগ্যে এখনো কিছু জোটেনি। 3বার অর্ডার দেওয়া হয়েছে, একবারও কিন্তু আসেনি। আমার পাশে যে দুইজন বড় ভাই বসে থাকছে, আল্লাহর রহমত ওরা কিন্তু খুব ভালোই টানতেছে, খুব ভালোই পারে, অনেক সুন্দর লাগতেছে ভাইদের। শেষ পর্যন্ত ডাল আর পরোটা আমাদের সামনে আসছে। আসলে কিন্তু এখানকার স্পেশাল ডালটা কিন্তু অনেক ভালো লাগে, আর পরোটা। অনেকক্ষণ পর বসে থাকার পর এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে আসছে,
খেয়ে খুবই ভালো লাগলো। এরপর অর্ডার করলাম স্পেশাল চা, কিন্তু আসলো নর্মাল চা। যাই হোক, কি আর করার, যা আছে। শেষ পর্যন্ত আক্তার ভাই বিল দিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে গেলাম। হ্যাঁ ফ্রেন্ড, খাওয়া দাওয়া শেষ। সোনার বাংলাদেশ মাহফিল রেস্তোরাঁ থেকে, কেরানীহাট থেকে এখন বিদায় নিব। সামনে একটা পানের দোকান আছে, পানের দোকানে গিয়ে আমরা মিষ্টি পান খাবো। এখানকার পানগুলা কিন্তু খুবই সুস্বাদু, অনেক ভালো লাগে। আপনারা আসলেও খেয়ে যাবেন। দর্শক, এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।